से चूलीटा हूँ गोटे नवान्न जंत्र चूली की देखिए जमी गोटे पद्म फूलटा खोली जाइए प्रत्येक पाखुड़ा उपरे गोटे गोटे कुड़िया थुआ जाए और से चूली एभलिया भाव में तैयारी करा जाइए से जंत्र जो चूलीर जो उत्तापटा तलू को जी लगे उपरको से लगे पूरा संपूर्ण वैज्ञानिक भोगटा हूँ दी प्रकार गोटे है कोठ भोग गोटे है खटणी भोग बराद भोग बा मठ भोग कोठ भोगटा हूँ संपूर्ण भाव में राजभोग आ खटणी भोग कहले जेकोसी भक्त तार इच्छा मुताबक चाउल डाली घी परिवा सब दौला खटणी भोग कहते पखाड़ भात घी से कथाटा कौन एमतीका दिह कौटी अच्छी पखाड़ भात घी खाऊँ केबे कौन सी चमत्कार कथा आपण जीवन में आपण सेवा समय रे आमर जो अनुभूतिटा सदाबले लगे जे जगन्नाथ आम सहित अच्छा बोली महाप्रसाद धरिकी जाती पिठा धरिकी जाती किंतु जदि जाऊ जाऊ खंडे पिठा खसी पड़ला जगन्नाथ महाप्रभुर निर्दिष्ट परिमाणर निर्दिष्ट निर्दिष्ट पिठा सब हम कमिबनी कि बढ़िबनी जोटा कमिगला से पड़िया मनकर आम जो काकेरा 12टा काकेरु जोड़े काकेरा तल को खसी पड़ा कौन मते जी तोला बुड़ू नहीं जाइथिबो से डाकिबो जे आज 2टा काकेरा पड़िया पड़िया माने कमी जाई नेक्स्ट पाली रे सेटा उठिया हम मते पिठा ना पचारे भी माने सठिक सबुतक ना भी कहि परिबिनी कि सेठी बसले सबुतक कर देबी हमकु गोटे शक्ति ए सब काम करूची आज मरी गले काली की दिन पर जन्म किए जाने मिछ बसत कालिया रे मो कालिया रे तोते कोटि दंडवत ये जन्मे भाग्य रे मु सेवायत ये जन्मे भाग्य रे मु सेवायत। नमस्कार रेडियो चॉकलेट 104 FM धूम मीठा ओडिशार नुहे सारा विश्वर सबुठारु बड़ पर्व रथयात्रा उपलक्षे विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत करिछि एवं ता भितर एक विशेष कार्यक्रम होछि भाग्य रे सेवायत ये जन्मे भाग्य रे मु सेवायत। प्रत्येक लोक निज जन्म निज कर्म पई गर्व करबा उचित आमे भारतीय आमे प्रारब्ध रे विश्वास करू जन्म जन्मांतर रे आमे विश्वास रखू सो निश्चित भाव रे ये को जन्मर पुण्यर फल जोथि पई जगतर सबुठ बड़ ठाकुर जगन्नाथ महाप्रभुंकर सेवा करिवार तांको स्पर्श करिवार सुजोग मिले से सेवायत रेडियो चॉकलेट एही कार्यक्रम भाग्य रे सेवायत रे आम सहित अछंती विश्वनाथ सामंतराय श्रीजुक्त विश्वनाथ सामंतराय होचंती सभापति बड़ुसुआर निजोग श्रीमंदिर से होचंती कोठभोग बड़ुसुआर बा बड़ुसुआर बोली आमे कहि परिबा आपणक सेवा विषय रे आपण टिके हमर श्रोता मानकु बा हमर दर्शक मानकु टिके विशेष भाव जणैबे कि जय जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथंकर सेवा निमंते 120 प्रकार सेवायत नियुक्ति होती से गोटे गुरुत्वपूर्ण सेवा है बड़ुसुआर सेवा यह सुआर और महासुआर निजुगर अंतर्गत गोटे सेवा ये बड़ुसुआर कहले जगन्नाथ महाप्रभुंकर जो कोठभोग प्रस्तुति होची से कोठभोग को जो माने प्रस्तुत करती से माने हेले कोठभोग बड़ुसुआर कोठभोग कहले आमर शास्त्र रे जो वर्णना अच्छे स्कंद पुराण रे जगन्नाथ कौन कौन सब भोग लगे कौ कौ भोग रे एवं केते परिमाणर लगे जोटा कि पूर्वर गजपति महाराजा माने एको राज्य करते प्रस्तुत करें से भोग सकाळ धूप मध्याह्न धूप संध्या धूप एवं बड़ सिंगार भोगरे निर्दिष्ट मुरुजरे पोखरिया से भोग प्रस्तुत भोग होता है भोग हो सारा पर विमला एवं समस्त जेते सब देवादेवी अच्छा से पाखु खेई हिसाब से जाए एवं जेते पालिया सेवक सेवा करि दैनिक दिन जेते प्रकार पालिया सेवक समस्ते पाप्य भाव में खेई हिसाब से पाई से है कोठ भोग भोगटा हूँ दी प्रकार गोटे है कोठ भोग गोटे है खटणी भोग बराद भोग बा मठ भोग कोठ भोगटा हूँ संपूर्ण भाव में राजभोग आ खटणी भोग कहले जेकोसी भक्त
तार इच्छा मुताबक सी जगन्नाथ जदि किसी भोग देवा चाहूँगी से पूर्वर से खटणी माने चाउल डाली घी परिवा सब दौला खटणी भोग कहती सुआर खटिकी जगन्नाथ पाखे भोग लगे सी आपन को दौले जगन्नाथ पाखे भोग वाला से मठ गुड़ा जाऊला और मठ विभिन्न छत्र मध्यम लोक मान वितरण करुले से जमीदार माने थे रजा माने थे से यही भोग पाइका सुपकार मान बराद खटणी बराद दौले से ये सब भोग प्रस्तुत कर जगन्नाथ पाखे भोग करते ये दी प्रकार भोग बड़ुसुआर माने केवल कोठ भोग प्रस्तुत कर अधिकार अच्छी से अन्य रोषे जदि चुली पंथी अच्छी से माने आम मूलतः आम सब सुआर माँ सुआर तापर आम हूँ बड़ुसुआर जगन्नाथ जो दिन पाली थी से दिन जाकर सेवा करूँ आपण पाली केबे पड़े बा केते दिन ने पड़े कौन तार हिसाब अच्छी आम जगन्नाथ मंदिर जो मास हिसाब होची संक्रांति टू नहीं आरंभ होता है तेणु आमर जो बेढ़ पाली बेढ़ संक्रांति बेढ़ को नहीं होता है आमर चारिटा बेढ़े आमर बड़ुसुआर माने सेवा करता प्रथम बेढ़ हूँ 9 पाली बेढ़ 9 पाली पर 11 पाली बेढ़ 11 पाली पर 10 पाली 10 पाली पर 12 पाली 9 पाली 10 पाली कौन गोटे मासर कथा कहउचंती ना गोटे ना 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 ए आमर जो बेढ़ सब आमर चारिटा बेढ़ चारिटा बेढ़े आपण प्रथम बेढ़ हूँ 9 पाली बेढ़ अच्छा द्वितीय पाली हूँ 11 पाली बेढ़ तृतीय हूँ 10 पाली तापर हूँ 12 पाली माने क्रमिक भाव में ना उल्टा पल्टा होकर अच्छी किंतु आम प्रत्येक बड़ुसुआर होती 8 जन सेवायत से गोटे गोष्ठी गोष्ठीगत सेवा साथ रही थाली सुआर तुण सुआर चणापुआ पागुआ पिठा सुआर बिंडुआ तोला बड़ू अंबाल सुआर ये 8 प्रकार सेवायत बड़ुसुआर अंतर्भुक्त समस्त सेवा है वंशानुक्रमिक से माने व्रत हो सारा पर स्नान पूर्णिमा दिन प्रथम भोग रोष घर नहीं जदि से माने स्नान मंडप पर बाढ़ी पारती तापरठू से पालिया हिसाब से गणती होती पालिया भी धरा तापरठू से माने जेबे चाहिए से जाइए महाप्रभुंकर पाली करें आपणकर जो कोठ भोग कथा कहले कोठ भोग भितर कौन आपणकर महाप्रसाद अबड़ाठू आरंभ करी जमती सुखिला भोग अच्छी अंबालू अच्छी ये सब तारी भीतर जाए ना ना देखु कोठ भोग गोटे स्वतंत्र रोष घर श्रीमंदिर रोष भितर जदि 10टा बकरा अच्छी कोठ भोग रोष स्वतंत्र भाव अच्छी जो दैनिक यज्ञ होता है से यज्ञर अग्नि गले चुली लगे सेठारे महाप्रभुंकर जो थाली सुआर अच्छा से खेचेड़ी ओरिया प्रस्तुत करते तुण सुआर अच्छा से कानिका विभिन्न प्रकार तरकारी खीरी ये सब प्रस्तुत करते एवं पिठा सुआर 3 प्रकार पिठा सुआर गोटे आमर बिरी जातीय को संकुड़ी कहते तेणु जड़े अच्छा बिरी जातीय जेतक पिठा जमती आप देखिए माठपुली कांति सरबड़ा पिठा कि सुआर पिठा है चढ़ई नदा ये सब बिरी जातीय पिठा बड़ा बड़ी एगुड़ाक सब संकुड़ी जातीय माने बिरीटा है आम संकुड़ी श्रीमंदिर में तेणु ताको पिठा सुआर स्वतंत्र भाव में केवल बिरी जेते प्रकार पिठा तैयारी हुए से प्रस्तुत करते आउ जोड़ाक गहम चूना चाउल चूना प्रस्तुत हुए ताको चणापुआ करते गजा नड़ू बुंदिया यही जातीय सब एक सब चणापुआ प्रस्तुत करते तापर आउ जड़े पागुआ आम जो पिठा सब कर पाग करते गुड़ पाग करते एवं से एंडुरी करते जोटा बांफ दिया होता है एंडुरी प्रस्तुत करते छाड़ी आउ जड़े अंबालू सुआर से महाप्रभुंर निमंत अंबालू प्रस्तुत करते आमको सब जोगेवाईका जड़े था बिंडुआ से जिते प्रकार अटा को बिंड करके देवे बिरी की मारिक देवे आमको जहाँ दरकार है से आमको से जोगेदेवे एवं महाप्रभुंर आम तैयारी कर सारापर जो आसन आम सब रखू ताको गणिक बसइबे तोला बड़ू ताको गणिक ताड़ मानक हो कि सरार हो जी जो पिठा जमी रहा कथा ताको से सजेबे गणिबे गणिक रखिए भोग डाकी आसिले सी छेक नहीं जीवे महाप्रभु पाखक बाढ़ियापाईका 2 जन अच्छा गोटे अन्न नापी पंती बुड़ू बेहेरा बिड़ुआ 3 जन सी खेचेड़ी ओरिया एका नहीं शिकार नहीं जीवे महाप्रभु पाखक आउ पिठा का नापी स्वतंत्र जन अच्छा से तोला बुड़ू जिते प्रकार पिठा दैनिक तैयारी होची समस्त भोगरे से सब पिठा नहीं पोखरिया को जीवे पोखरिया कहले महाप्रभु सामनाटा को पोखरिया कहती सिंहासन तलता एवं सेठारे निर्दिष्ट माने 4टा मुरुज पड़ता है ठिया मुरुज कहती
ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେଉଁ ପନ୍ତି ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ମୁରୁଜ କଟା ହେଇଥାଏ, ସେ ମୁରୁଜ ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ମୁରୁଜ କଟା ହେଇଥାଏ ଶ୍ରୀ ଦେବୀ ଏବଂ ଭୂଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁକା। ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଥାଳି ପଡ଼ିଥାଏ, ପନ୍ତି ବଡ଼ୁ ବଠାକୁଳଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ସେ କୁଡ଼ିଆରୁ ଅନ୍ନ ବାଢ଼ିବେ, ବେହେରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ବାଢ଼ିବେ, ବିଡ଼ୁଆ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ବାଢ଼ିବେ, ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ଘିଅ ଓଳି ଯାଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସେ ଅନ୍ନ ବାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଘିଅ ପକାଇବେ। ସେମିତି ତୋଳା ବଡ଼ୁ ସେ ସମସ୍ତ ପନ୍ତି ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପିଠା ଲାଗିବା କଥା ଯେଉଁ ଭୋଗରେ, ତାକୁ ସେ ସବୁ ସଜେଇକି ଲଗେଇବେ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ମହାସୁଆର ପାଳିଆ ମହାସୁଆର ସେଠି ଥିବେ, ସେ ତଦାରଖ କରିବେ ଯେ ଯେଉଁ ପନ୍ତିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭୋଗ ଲାଗିବା କଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସବୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ରୋଷ ଆଡ଼େ ରହିକି ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଭୋଗ କିଟା ପୋଡ଼ିଯାଇଛି କି କଞ୍ଚା ହେଇଛି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷେଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇଛି, ସବୁ ଭିତରେ ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏପଟେ ପନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତ ଷଡ଼ ସଂସ୍କାର କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚଳୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମହାସୁଆରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତଦାରଖରେ ସବୁ ହେଇଛି ଏବଂ ପନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ମହାସୁଆର ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ମୋର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହେଇଛି, ଆଉ ପନ୍ତି ସମସ୍ତ ପନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି ପନ୍ତି ଭୁଲ ନାହିଁ, ତାପରେ ଯାଇକି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତମାନେ ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ଚଳୁ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ। ମହାପ୍ରସାଦ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ଆମର। ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ଆମ ମାଆ ମାନେ ବା ଆମ ଘରର ମହିଳାମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ପରିବାରର ବା ପରିବାରର ମୁରବୀମାନଙ୍କର ପେଟ ଆଉ ପାଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା। ସୋ ଏଇ ସେବାଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପେଟ ଚିହ୍ନିବା, ପେଟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ପାଟି ସଉକର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁପକାର ଶ୍ରେଣୀୟ ଯେଉଁ ସେବକମାନେ ସେମାନେ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଂଶ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ କୁହାଯାଇଛି ଯଦାନଂ ପାଚତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ନକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ରାନ୍ଧନା କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସେବାୟତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧଡ଼ି ନଥିବା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଯାଆନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁକା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସୁପକାର ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଂଶ, ତେଣୁ ସେ ଧଡ଼ି ଥିବା ପାଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଆନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁକା। ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଡ଼ରେ ମାନେ ମୁଦିଆ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣରେ ନୋଳି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏବେ ସବୁ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବହୁତ ଆମେ କହନ୍ତି ଯେ ଶୁଆରଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ହେଉଛି ସୁନା ମୁଦି, ମାନେ ଝୁଣ୍ଟିଆକୁ ସୁନା ମୁଦି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଂଶ ବିଶେଷ, ତେଣୁ ଏମାନେ ସଦାବେଳେ ସାଧୁଆ ବେଶରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମର 3 ପ୍ରକାର ସେବା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାତୃଙ୍କ ସେବା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେବା। ଆମେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୋଷେଇ ତିଆରି କରିଥାଉ ଏବଂ ତାକୁ ଥାଳିରେ ମାତୃ ଭଳିଆ ବାଢ଼ିଥାଉ ଏବଂ ସେ ଭୋଗ ଗରମ, କାହିଁକିନା ଗରମ ଆସିକି ବଢ଼ା ହେଇଥିବ, ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁକା ସେଠି ଗୋଟେ ଖଦି ଧରିକି ତାକୁ ବିଞ୍ଚିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୋଗ ଲାଗୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରୁଥାଉ ବସିକି, କାଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଟି ପୋଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ସେବା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆମକୁ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ମାନବିକ ନୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମାନୁଷ ନୀଳୟା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କହିଲା, ସେ ଏଠି ଶ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ନୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ନୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପରିବାର ମାନେ ଇଏ ବି କହିଲା ସ୍ୱଜନ ପରିବୃତମ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପରିବାର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏକତ୍ର ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଆନ୍ତିନି। ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଟେରା ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯିବ ଝାଞ୍ଜ ବାଡ଼ିଆ ହେଇକିରି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏକାଠି ଭୋଜନ କରିବା। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଏକୁଟିଆ କେବେ ଯାଆନ୍ତିନି, ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା କହିଲେ ନେଇଯାଏ। ଚନ୍ଦନରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଗଲେ, କେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଗଲେ, କେତେବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ନେଇକି ଗଲେ, ସେ କାହା ପ୍ରତି ମାନେ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର କରିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସେ ସଦାବେଳେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସଦାବେଳେ ଆମେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ କହେ। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଯଦି ବା ବଡ଼ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ। ଆପଣ ପନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପନ୍ତି ବଢ଼ା ହେବ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ବଢ଼ା ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆଳତି ହେବ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଠାକୁର, ମାନେ ଯିଏ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ପାଇବା କଥା। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ଆଗ ବି ଖାଆନ୍ତିନି, ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରପାଳ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ହେଇଥାଏ। ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ପ୍ରଥମେ, ଦ୍ୱାରପାଳ ବାହନ ସିଏ ସବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ହେତୁ ପାଇବାରେ ଆପଣ କେବେ ଜାଣିଲେ, କେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ବା କେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା
कि ए सेवा होची तोर बा आपण जानिले सेवा हो जगन्नाथ महाप्रभु सेवा होची मोर? देखନ୍ତୁ ଆମ ଘରର ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଅଛି। ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ରହୁଥିଲୁ। ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଆମ ଘରେ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଭୋର 6ଟାରୁ ଚୁଲି ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇକରି ମନ୍ଦିର ଯିବେ ସେବା କରିବାକୁ। ତେଣୁ ଆମ ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ସେଇ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଲୁ ଯେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁକା ଯିବୁ ବୋଲି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ 9 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ମୋର ବ୍ରତଘର ହେଲା। ବ୍ରତଘର ପରେ ପରେ ମାନେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଲୁଣି ଯେ ଆମେ ଆଜି ଥରଟା ଯିବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ନୂଆ ପାଟ ପିନ୍ଧିକିରି ଆମେ ଗଲୁ ରୋଷେଇ ଆଡ଼ିକି ଗଲୁ। ଯାଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଆମର ଦୈନିକ ଦିନ ଥାଳି ସ୍ୱର ସେବା ଆମର ଦୈନିକ ଦିନ ଅଛି। ତାପରେ 4 ଦିନରେ ଦିନେ ପିଠା ସ୍ୱର ସେବା ଅଛି। ତେଣୁ ସେଠି ଆମର ଯିଏ ବାବା ଥିଲେ, ବାବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖେଚେଡ଼ିଟେ କରିଥିଲେ, ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲେ। ଆମ ପନ୍ତିରେ ନେଇକି ଗଲୁ ସ୍ନାନ ବେଦୀ ଉପରେ ବଠାକୁରଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ନେଇକରି ଆମେ ବାଢ଼ିଲୁ। ସେଇଦିନଠୁ ଆମେ ପାଳିଆ ହେଇଗଲୁ। ଏବଂ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ସଦାବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ସେଇଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଆମର ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେ ପିଲା ଯେଉଁଠି ଥିବେ ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଦେଖେଇବା ପାଇଁକା ଯେ ଆମର ଆଗକୁ ଆମେ ଏଇଆ କରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ମାହାଲଟା ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଏକାଦଶୀ ସମସ୍ତେ କରିବେ। ଏକାଦଶୀ ନା ଆମର ରୋଷେଇ ହେବନି। ଆଜି ଏକାଦଶୀ କାହିଁକି? ଏକାଦଶୀ ଉପାସ। ଆମେ ଯେହେତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେବକ, ତେଣୁ ଆମେ ଏକାଦଶୀ ହେଉଛି ଆମର ଉପାସ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟାକି ପିଲା ଦିନରୁ ଆମର ଏକାଦଶୀରେ ଘରେ ରୋଷେଇ ହେବନି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ଉପାସ। ଆମର ମାନେ ଅତି ଛୋଟ ବେଳୁ ଆମେ ବ୍ରତ ନ ହୋଇଥିଲା ବେଳୁ ବି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଆଜି ଏକାଦଶୀ ଉପାସ। ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଘରେ ଅନ୍ୟ ସେବତା। ଆମ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳନା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ସେମାନେ ଘରେ ଅତି ଛୋଟ ପିଲା, ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଠାକରେ ସୁଭଦ୍ରା ରଖିଥିବେ। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯାନିଯାତ୍ରା କରୁଥିବେ, ରଥଯାତ୍ରା କରୁଥିବେ, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କରୁଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ କରି କରୁଥିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମର ସେଇ ମାହାଲରେ ଆମେ ବଢ଼ିଛୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ କେହି କହିବାକୁ ପଡ଼େନି ଯେ ତମେ ସେବାୟତ, ତମର କାମ ଏଇଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କିଛି ଶିଖାନ୍ତିନି କି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କେବେ ପଢ଼ାନ୍ତିନି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଯିବେ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କାମ। ଆପଣ ବସିଲେ ମନକୁ ମନ ସବୁ କାମ ଆପଣ କରିଦେଇଯିବେ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିବେ ମୁଁ ଆଜି ଯିବେ ଏଇଆ କରିବି, ଏଇ ପିଠା କରିବି କି ଏଇଆ କରିବି କି ସେଇଆ କରିବି କି ଆଜି ଏଇ ପର୍ବ ଅଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଠା କିଛି ଅଛି, ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ। ଆପଣ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଯିବେ ଆଜି ମୋତେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛୁ କି ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୋଷଶାଳାକୁ ଯାଆନ୍ତି କାଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଲୋଭ ରହିଯିବ, ଆସକ୍ତି ଆସିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପେଟ ଭରି ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଖାଇବାରେ କୌଣସି ବାରଣ ନଥାଏ। ନା ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପାଳି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଗରୁ 99 ଭାଗ ଲୋକ ଉପାସରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ କିଛି ଖାଇନଥାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ, ସେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଖାଇବୁ? କାହିଁକିନା ସେଇଟା ହେଲା କୋଠ ଭୋଗ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଗ ହେବ, ସେମାନେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଥର ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ମିଳେନି। ସେ ଏକାଠି 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଉଛି ଘରେ ରାନ୍ଧିକିରି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ହେଇଥିବ ତାକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଯାହା ହେଇଥିବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଖାଲି ମାନେ ଗରମ ଭାତ, ଡାଲି ପାଣି ଟିକେ ହେଇଥାଏ, ଆଳୁ ଟିକେ ଚକଟି ଖାଇଦେଇ ସକାଳ 7ଟାରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇକରି ପଳେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି, ପିଠା ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି, ବଡ଼ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଯାଆନ୍ତି, ଦେହରେ ବାଜିବନି, ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯାଉ ଯାଉ ଖଣ୍ଡେ ପିଠା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ବଡ଼ଦେଉଳ ନୁହେଁ। ବଡ଼ଦେଉଳରେ ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ଉଠିଆ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଡ଼ିଆ। ଆମ ଭାଷାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିଠା ସବୁ ହେବ। ଯେମିତି ବୁନ୍ଦିଆ ଗୋଟିଏ ସରା, ଗଜା 24ଟି, ସାନ କାକେରା 12ଟି, ବଡ଼ କାକେରା 3ଟି, ମଜୁରୀ ଆରିସା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ପିଠାର ପରିମାଣ ସବୁ ଅଛି। ଏହା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଇଆ କି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରା ମାପ ଚୁପରେ ଖାଆନ୍ତି? ହଁ, ପୁରା ଡାଏଟ୍ ଫୁଡ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ। କମିବନି କି ବଢ଼ିବନି। ଯେଉଁଟା କମିଗଲା ସେଇଟା ପଡ଼ିଆ। ବୁଝିପାରିଲେ ନାଇଁ? ଯେଉଁଟା ମାନେ ମନେକର ଆମେ ପିଠା ନେଇକି ଯାଉଛୁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ପିଠା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ମନେକର ଆମେ ଯେଉଁ କାକେରା 12ଟା କାକେରାରୁ ଯୋଡ଼େ କାକେରା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା କୌଣସି ମତେ, ବା ଆମେ ତିଆରି କଲାବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଭୋଗ ଉଠିଗଲାଣି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଯିଏ ତୋଳାବୁଡ଼ୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବ ସେ ଡାକିବ ଯେ ଆଜି 2ଟା କାକେରା ପଡ଼ିଆ ହେଇଛି,
ମାନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମାନେ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ନା କମ୍ ସେଠି ଅଛି। ସେଠି ମାନେ ମା ସୁଆର କହୁଥିବ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ପୂଜା ହେଲା ବେଳେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ନା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଇଏ ଆଗୁଆ ଜଣେଇଦବ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଯୋଡ଼େ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ପଡ଼ିଆ ଅଛି ମାନେ କମି ଯାଇଛି କମି ଯାଇଛି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପାଳିରେ ସେଇଟା ଉଠିଆ ହେବ ସେଇଟା ହେବ ସିଏ ଫେର ଡାକିବ କାଲି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଆଜି ତାର ଉଠିଆ ହେଲା ଆଜ୍ଞା 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 ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଠ ଭୋଗ ସେ କୌଣସି ଭୋଗ କେବେ କମିବନି କି ବଢ଼ି ଆପଣ ଆଚ୍ଛା 12ଟା କାକରା ଯଦି 13ଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ହବ? ଆପଣ କହିବେ ଅଧିକା କିନ୍ତୁ ନ ଦୋଷାୟ ଅଧିକା ହେଲେ ତ ଭଲ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ଖାଇବା ଲୋକ ବାହାର ରୋଷରେ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ କୋଠ ଭୋଗରେ ହେଇପାରିବନି ଧରାଯାଉ ମୋର ବାପା ଜଣେ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବି ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ମନ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନିଂ ତ ନେବି ଟ୍ରେନିଂ ତ ନେବାର ଅଛି ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏତେ ସାରା ପ୍ରସାଦ ଏତେ କଥା ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଗ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଆଜି ଯାହା ହେଉଛି କାଲି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିମ୍ପଲ କଥା ଆମର 4 ଦିନରେ ଦିନେ ପାଳି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ପଡ଼ିବ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭୋଗ ହେଲା ମକର 84 ଭୋଗ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ 84 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ପିଠା ଭୋଗ ହେଇଥାଏ 84 ପ୍ରକାରର କାହିଁକିନା ସେନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଭାର ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁକା ସେ ବାପ ଘରକୁ ମାନେ ପଳେଇଥାନ୍ତି ପୁଷ ମାସକ ଦିନ ପୁଷ କରିବା ପାଇଁକା ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପଳେଇଲି ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଖାଇଥିବେ ଉପାସରେ ଥିବେ କ'ଣ ଥିବେ ଆଉ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ସିଏ 84 ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବାଳି କାହାର ବର୍ଷ ମାନେ 5 ବର୍ଷ ଥରେ 10 ବର୍ଷ ଥରେ 15 ବର୍ଷ ଥରେ ପଡ଼ିବ ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ନୂଆ ପିଠା ସବୁ ହୁଏ ଯେମିତି ସରଗୁମ୍ପା ଆସମାନ ତାରା ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ନାଁ ବି ଶୁଣି ନଥିବେ ସବୁ ତିଆରି ତାପରେ ହଉ ଚାଟି ଭାତ ଏମିତି ବହୁତ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ 5 ବର୍ଷ ପାଳି ଘଟିଲାଣି କିନ୍ତୁ ତାର କେବେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିନି ହଠାତ୍ ତାର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଗଲା ସେ କ'ଣ କରିବ ସେ କହିବ ମୋତେ ବାବା ଯାହା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି ତେଣୁ ଆପଣ ସେଠିକି ଗଲେ ସେଠି ବସିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଲାଗେନି ସତ କହିବେ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷର ନାଁ ମନେ ରଖିବା ତାକୁ ପୁଣି କିଛି ଆପଣ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ୍ ମନେ କରିବା ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ହିଁ କରୁନାହୁଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଏ ଜଣେ କରେଇ ଦେଉଛି ମୋତେ ପିଠା ନାଁ ପଚାରିଲେ ବି ମୁଁ ମାନେ ସଠିକ୍ ସବୁତକ ନାଁ ବି କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ସେଠି ବସିଲେ ସବୁତକ କରିଦେବି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଏସବୁ କାମ କରଉଛି ଆମେ ନିମିଷ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିବ ମୋ ଦେହ ବଢ଼ି ହେଉଥିବ ମୁଁ ଯିବିନି ଭଲ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ ତା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆପଣ ଗରମ ଏକା କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବେନି ଆଗକାଳ ଆଉ ଆଜି ଭିତରେ ସବୁଆଡ଼ୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ରହଣି ଚଳଣି ଏସବୁରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ସୋ ଏତେ ତାପମାତ୍ରାରେ ରୋଷ ଘରେ ନିବୁଜ ଘରେ ଏବଂ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବ କାମ କରିବା ଆଜିର ଦିନରେ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଳରୁ କହିଛି ଯେ ଆମର କାମଟା ଗୋଟେ ଦୈବିକ କାମ ଏବଂ ସେ କାମକୁ ଆମେ କରିନଥାଉ ଆମ ଦ୍ୱାରା କରାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରିତାପ ଥାଏ 3 ପ୍ରକାର ଗରମ ଆମେ ସହିଥାଉ କାହିଁକିନା ରୋଷଘର ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭଡ଼ା କୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଥାଏ ସେ ଅଭଡ଼ା କୁଡ଼ିଆ ତଳକୁ କଣା କରିଦିଆଯାଏ ପେଜ ବାହାରିବା ପାଇଁକା ସେ ତଳେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ସେ ପେଜ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତଳେ ଭାସୁଥିବ ଆପଣ ତାପରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ସିଏ ଗୋଟେ ଗରମ ଚୁଲିର ଉଚ୍ଚତା ହେଲା ପ୍ରାୟ ଏତିକି ଉଚ୍ଚ ଗୋଟେ ହରିଣ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚତା ସେତିକି ଉଚ୍ଚତା ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଚୁଲିର ଉଚ୍ଚତା ଗୋଟେ ମାଇ ହରିଣୀର ଉଚ୍ଚତା ଯେତିକି ସେତିକି ତାର 2ଟା ମୁହଁ 2 ପଟେ କାଠ ଯିବ ତଳେ ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ତାମାନେ ସେ ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ପାଖରେ ରହୁଥିବ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମେ ସେଠି ବସିଛୁ ଘିଅ କଡ଼ି ଉପରେ ବସିଛୁ ଘିଅ କଡ଼ି ମାନେ ଘିଅର ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପଟା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ବାଜୁଥିବ ବା ଯିଏ ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ରାନ୍ଧୁଥିବ ତେଣୁ ଆମେ 3 ପ୍ରକାରର ତାପ ତା ଭିତରେ ସହିଥାଉ ତା ଭିତରେ ଏତେ କିଛି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏସି ଏକାରେ ରହିଲେଣି ଯେଉଁଟାକି ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ପିଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଗରମ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବେ ଆପଣ ବି ବାହାର ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଖରାରେ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବେ ଯେ ମୋତେ ଗରମ ହେଲା ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଗରମ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାମ କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା କିଛି ଲାଗୁନଥିବ ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରୋଷଘର ଭିତରେ ଯଦି ବା ଆମେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚୁଲି ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚୁଲିରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କାଠ ଲାଗୁଛି ତାର ଯେଉଁ ଗରମ ଧୂଆଁ ତା ଭିତରେ କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ପରିବେଶ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗେ ନାହିଁ
तार उदाहरण जे आपण जो कोविड समय रथयात्रा जो रथ को 1000 पुलिस टाणी पारुना गोटे दिन में से रथ को आम 240 जन सेवायत गोटे रथ को आम बिफोर टाइम रे नहीं पहुँची आम आम निजर अनुभव अच्छी आम दौटा कल कांधे पकईचु रथ चली आम कौटी ब्रेक देनु जोटी थकिलु मो रथ से मन को रहा आउ जगन्नाथ परीक्षा करने एमती खरा कले जे माने पानी पकेले भी से गरम छाड़ूनी समस्त गोड़ हाथ फटका कई रथ छाड़ू ना ता कारण जो रथ भिड़ू था छाड़ी पलि था आम एत कष्ट किए कर जेहेतु आम रथ भिड़ून रथ मन को चलचे मजा लगुच गोड़र कष्टा आमको जना पड़ूनी प्रत्येक सेवायत आप जेकोसी सेवायत आप पूजा पंडा को पचारतु सिंगारी की पचारतु जहाँ पचारे समस्ते कहे आम जाऊँ कम करने सेठी आम कि करूनु आम द्वारा सब हो जाऊँगी जमती आमको लगुच आम बहुत पूर्व ये सब कम कर सारी मोर निजर अनुभूति होची मुझे तो रोषक बस भावुँ यही कम मु अनेक जन्म सारा कर सारी महाप्रसाद प्रस्तुतिर जो प्रक्रिया आम शुणुचु केते जगार किए कहवा कि हांडी ता उपरे कुड़ुआ ता उपरे कुड़ुआ ता उपरे कुड़ुआ यहाँ कौन सत कथा नाई 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 शुणु मंदिर जो नीतिकांति स्वयं भगवान इंद्रम्न महाराज को कहते भगवान हेले विज्ञान दीपांकुरा भगवान आउ गोटे ना है विज्ञान सी हेले मालिक बुझे तेणु आम जो झोटी तले पकाउचे आप देखिए पूजा बेले आम सब जंत्र करुचे जंत्र आम पूजा करुचे ना विभिन्न प्रकार जंत्र करुचे से चुलीटा हूँ सेमती गोटे जंत्र सेटा हूँ अन्नपूर्णा जंत्र बा अग्नि जंत्र 3 प्रकार चुली अच्छी गोटे हूँ अष्टदल पद्म जार 9टा पाखुड़ा अच्छी से पद्म फुलर से जमती आप चुली की देखिए जमती गोटे पद्म फुलटा खोली जाइए प्रत्येक पाखुड़ा उपरे गोटे गोटे कुड़िया थुआ जाए प्रत्येक पाखुड़ा उपरे माने प्रत्येक पाखुड़ा उपरे कहले प्राय 6टा कुड़िया ता देहरे रही पारिबो 6टा कुड़िया कारण प्रत्येक 2टा कुड़िया 2टा पाखुड़ा मझे गोटे रहा 6टा कुड़िया तले रहा तार जो गैप से गैप रे और 3टा रखिए ता गैप उपरे भी गोटे रखिपर जोड़े रखिपर सेटा एवं से चुली भाया भाव में तैयारी करा जाइछि से जंत्र जो चुलीर जो उत्तापटा तलू को जेतिकी लगे ऊपर को सेतिकी लगे कई कहते आग ऊपर हम तापर तल हम कि आगु तलटा हो काढ़ीदेवी सब तो चुली भर शुआ से पूरा संपूर्ण वैज्ञानिक 1000 वर्ष तलू आम जहाँ आम इतिहास देखुचु बा शिलालिपि लिखुचु प्राय 2000 वर्ष पूर्वर आमर ये व्यवस्था वाले चली आसी अच्छी जमी आप कहते पूर्वर आम जहाँ भी करुचु कि नुआ कथा करूनु सबू लेखा आमे कौन करूँ कौ प्रसाद कौ भोग कौन पिठा सब लेखाई जगन्नाथ पाक कौन जीव न जीव किसी कोठ भोग प्रथम कोठ भोग कथा जानवा चाहूँगी से किसी इनोवेशन हुए कि गोटे नुआ कथा कौन करवा 50 वर्ष पर किसी सुजोग अच्छी कि आउ किसी इनोवेशन हम ना ना ये जगन्नाथ आदेश तेणु कई भांगी पारे ना जेहेतु आप देखिए जिते इंद्रम्न महाराजा पचारे ब्रह्मा को जे मूर्ति तो बसीगले प्रतिष्ठा हो गले एंकर सेवा पूजा मु कौन करी मु तो किसी जानिनी जो ब्रह्मा कहले जे हे इंद्रम्न तमर इच्छा थिला जे तमे स्वचक्षु रे भगवान को दर्शन करिवो से उद्देश्य रे तो तमे आछो ना बर्तमान से भगवान तुम सामने अछन ताको पचार इंद्रम्न महाराज कहले रे मूर्ति के काठ मूर्ति के कौन पचारिबी तथापि जेहेतु ब्रह्मा कहते पचार माने से पचार ना केवल हाथ जोड़िक भगवान को मुख को अवलंबन करते ब्रह्मा के पछपटे ठिया होती आगू को भी जाना डरिकी से अच्छे प्रतिमा उवाच से प्रतिमा कहवाक आरंभ कला जे तमें मोर या सब कर से जहाँ कहला ता स्कंद पुराण में लिपिबद्ध ही अच्छी आम ताकू ही केवल पालन करुचु आम कौन से नुआ द्रव्य नहीं पारूनी कि नुआ द्रव्य भितर गोटे द्रव्य जाइए कोठभोग को सेटा कांकण आगुरी कांकण कौन निषेध थिला हाँ कांकण जेहेतु सेटा जंगली फल कंटकित फल तेणु जगन्नाथ पाखे कंटकित फल भोग लगे तेणु सेटा निषेध थिला सेटा लगी जो महाप्रभु कांकण शिखरी थे जो मोगल मानकर आक्रमण समय महाप्रभु को लेकिन विभिन्न जगह गोपनीय नीला करा कहूँ गोपनीय नीला गोपनीय क्षेत्र गोपनीय नीला महाप्रभु करुले से चिलिका मझे जो कांकण शिखरी जो जगन्नाथ थे जो आम एठू जो द्रव्य नहीं जाइए सब सरीगला
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କ'ଣ ଲାଗିବ ଯଦି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ନେବେ ତାହେଲେ ସବୁ ଗୁପ୍ତଚର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ଖବର ଦେଇଦେବେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଠି ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକିରି ହିଁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ସେ କାଙ୍କଣ ଫଳ ସବୁ ଲଟାରେ ଫଳିଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ଆଣିକି ସିଝେଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ଖାଇଲେ ସେଇ ଭୋଗଟା ଏଠି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ସମୟ ଯେଉଁ ସେବାୟତ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ବି ତାକୁ ସେବା କଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କାଙ୍କଣ କ'ଣ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ନା ନା ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ବି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଆରେ ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ବୋଧେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ନୀଳା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କର ମନ ଅଛି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଫଳଟାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଇ ଫଳଟାକୁ କୋଠ ଭୋଗରେ ମାନେ ନିଆଗଲା ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ କାଙ୍କଣ ଦିନରେ ଭଜା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୈନିକ ଦିନ ଭଜା ଗୋଟେ ସରା ହୁଏ। ସେଇ ଭଜାରେ କାଙ୍କଣ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାଙ୍କଣ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି। ନହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ କୋଠ ଭୋଗରେ ପଶିବାର ଆମର ନଜର ନାହିଁ। ବରାଦି ଭୋଗରେ ସେଥିରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ହେଇପାରେ କି? କୌଣସି ଯେଉଁ ଆପଣ ନୂଆ ଜିନିଷ କହିଲେ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ମସଲାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ରନ୍ଧାଯାଏ ସେଇ ମସଲାରେ ହିଁ ରନ୍ଧାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନୂଆ କ'ଣଟେ ହେବ? ଆପଣ ସେଇ ସୋରିଷ ସେଇ ଜିରା ସେଇ ପାନମଧୁରୀ ବଡ଼ ଅଳେଇଚ ଡାଲଚିନି ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିରେ ଆପଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପନିପରିବା ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ପନିପରିବା ବି ନେଇପାରିବେ ପଶିପାରିବନି। ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଆମର ମୂଳ ହେଉଛି ମହୁର। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ତରକାରୀ କହିଲେ ମହୁରକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଆଜ୍ଞା ମହୁର ବେସର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜିରା ଗୋଲମରିଚ ପଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୋରିଷ ବଟା ଦିଆ ହେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ତରକାରୀ କରିଥାଉ। ତାକୁ ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମେଲଉଛନ୍ତି ସେ ତ ମେଲେଇ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଯୋଡ଼ିଏ ମାନେ ସେଇ ଯୋଡ଼ିଏରୁ ଆମେ 100 ପ୍ରକାରରେ ରାନ୍ଧିଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କିନ୍ତୁ ଫର୍ମୁଲା ସମାନ। ଫର୍ମୁଲା ସମାନ। ଯୋଉ ପଖାଳ ଭାତରେ ଘିଅ ସେ କଥାଟା କ'ଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ଅଛି ଏମିତିକା ଦିଅ କେଉଁଠି ଅଛି ପଖାଳ ଭାତରେ ଘିଅ ଖାଉଛି। ଅନ୍ନରେ ଘିଅ ନ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନ୍ୟାୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ନରେ ଘିଅ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ତଦୃଶ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ଭୋଗ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପଖାଳ ଓଳି ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପଖାଳ ବଢ଼ାଯାଏ ତା ଦେହରେ ସେ ଘିଅ ପକେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଘିଅ ପଖାଳ ଗୋଟିଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଏମିତିଆ ଦିଅ ଯିଏକି ପଖାଳ ଭାତରେ ବି ଘିଅ ଖାଇଥାନ୍ତି ଘିଅ ପଖାଳ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆର ପରମ୍ପରା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେତେବେଳେ କାଞ୍ଜି ଭୋଗ ଲାଗେ କଦଳୀ ବଡ଼ା ଭୋଗ ଲାଗେ ଏବଂ ପଖାଳ ଭାତରେ ଯାହା ସବୁ ସୁବିଧା ପଖାଳ ଭାତରେ କାଞ୍ଜି କଦଳୀ ବଡ଼ା ଆଉ ପଖାଳ ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାତିରେ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ବିରି ପିଠା ଏଇଟା ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାରରେ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ବର୍ଷର ସେବା ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର? 9 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ସେବାକୁ ଯାଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଉ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯାଇକି ଆମେ ସେବା କରୁଥିଲୁ। ଏମିତି ଯାଇକିରି ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି କେତେବେଳେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମାନେ ଛୁଟି ଦିନ ଅଛି ଯାଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ 1985 ମସିହାରୁ ସେବା କରୁଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଦୁଗର ବୋଲି କହୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରି ନିଜର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସକୁ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି। ସୋ କେବେ କୌଣସି ଚମତ୍କାର କଥା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସମୟରେ ବା କୌଣସି ବି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଘଟିଛି? ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିଟା ସଦାବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର। ମୁଁ ସେବା କରିବାଟା ବି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ବାହାରେ ରହିଲି ସେତେବେଳେ ଆମ ଘର ଗୋଟେ ଯୌଥ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆମର ସବୁଦିନ ପାଳି ଥାଳି ସୁଆର ଆମର ଯେଉଁ 4 ବେଢ଼ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆମର 3 ବେଢ଼ ହେଉଛି ଥାଳି ସୁଆର ଗୋଟେ ବେଢ଼ ହେଉଛି ଚଣାପୁଆ ପିଠା ସୁଆର। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି 4 ବେଢ଼ ଆକା ମୋର ପାଳି ଅଛି। ମୋର ସାନ ଭାଇ ଯାଇକି ତାକୁ କରେ ସେବା କରେ। ଆମର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ବରାଦି ଭୋଗ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଅବଢ଼ା ଦୋକାନ ଅଛି ତା ପାଇଁ ସେବା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ରହୁଥିଲି ମୁଁ ଆସିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କେମିତି ପାଳିକି ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ସେ ପାଳିକି ଯିବି ତାହେଲେ ସାନ ଭାଇ ଉପରେ ମୁଁ ବୋଝ ହେବି। ମାନେ ସାନ ଭାଇ ଖଟୁଛି ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉଣା ପାଉଛି ଭାଗ ହବ। ତେଣୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଏନି କି ପରିପ୍ରକାଶ କରେନି କାହାକୁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ସେବା କରିପାରିବିନି ଏଇଆ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସାନ ଭାଇ ପାଳି ସାରିକି ଆସୁଛି ତା ଗୋଡ଼ ଖସିକି ପଡ଼ିଗଲା ତା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା।
ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା 6 ମାସ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଆମର ପୁତୁରା ୟାକୁ ତାକୁ କହିକିରି ସେ ପାଳି ତୁଲେଇଲା। ମୁଁ ଯଦି ମୋତେ ନ କହିଲେ, ମୋତେ ସାନ ଭାଇ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ଏଇଆ ମନରେ ଭାବିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସେ ନ କହିଛି ମୁଁ କେବେ ଯିବି ନାହିଁ। ଯେ କିଏ ନ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ବୋଝ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ତା ଗୋଡ଼ ସେମିତି 6 ମାସ ପଳେଇଲା, ପାଳିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମାନେ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାନି, ଠିକ୍ରେ କାମ ହେଲାନି। ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋତେ ରାତିରେ କହିଲା, ନନା ତୁ ତ ଘରେ ଅଛୁ, ଯାଉନୁ ଟିକେ ପାଳି କରିବାକୁ। ହଁ ଯିବି। ନା ନହେଲେ କରିପାରିବୁ ଟି? ନା ଦେଖିବା। ନା ତୁ କାଲିଠୁ ଯା, କାଲି ଆମର ପାଳି ଅଛି। ମୁଁ ଗଲି ତ ଗଲି ଆଉ କ'ଣ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଉ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ? ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ 7 ସମୁଦ୍ର ସେପଟୁ ଭିଡ଼ିକି ନେଇ ଆସିବେ ସେବା କରିବା ପାଇଁକା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାୟତଙ୍କର ଏଇଟା ଅନୁଭୂତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାୟତଙ୍କର। ପ୍ରତିଟି ସେବାରେ ଏତେ କଥା ଲୁଚିକି ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ସେବା ଦିନ ଦିନ ଚାଲି ଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠୁ ସେ ଅନୁଭୂତିର କଥା ଏବଂ ସେ ସେବାର କଥା ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତିକି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆମର ରହିଛି, ତାଙ୍କ ସେବାୟତ ହିସାବରେ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଅନ୍ତରର ସହିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ କି ଆମେ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଏବଂ ସେ ସେବାୟତଙ୍କର ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆମର ଶ୍ରୋତା ବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ଆପଣ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ये जन्मे भाग्य रे मु सेवायत।